मेरा मुर्शद प्यारा आया। इसलिए समझण वास्ते तो परमात्मा ने सानू जिंदगी दी है, पर कई देखा है कि जिंदगी तो मिल जाती पर वो समझ नहीं पाते जो समझण वास्ते सानू रब ने समझ दी हुई है। इसलिए जे सानू ये जिंदगी मिली है तो जिंदगी नू समझना पैंदा है। जिंदगी च छुपियां खजानियां नू समझना पैंदा है। जीवन च छुपियां खुशियां नू समझना पैंदा है, क्योंकि बिना समझिया कभी असी उन्हां खुशियां तक, उस आनंद तक, उन्हां रहमतां तक नहीं पहुँच पाते जो साडे रब ने साडे वास्ते रखियां है। और जदों कहंदे ना साडे वास्ते रखियां है तो किते बाहर नहीं रखियां, वो रखियां कित्थे है, उन्होंने प्रगट कर किद्दां करना है। बस अज यही थोड़ा जिहा समझना है। पर वो रहमतां नूं प्राप्त करन दे वास्ते असी की करना है उहदे बारे समझिए। उस तो पहला एक छोटी जी मिसाल देवांगे ताकि सानू पता लगे कि उहदी रहमत नूं पाउण वास्ते सानू करना की पैना है और उहदी रहमत तो असी वांझे क्यों है। इनू एक छोटी जी मिसाल नाल समझना है कि कई बार देखिया है असी ते कई जीव कह दिंदे है, कई इंसान कह दिंदे है कि रब ने उन्होंने बहुत कुछ दिता है, उन्होंने खुशियां दित्तियां, मैनू बड़े दुख दिते हैं, मेरे जीवन च बड़ियां परेशानियां है, मेरे जीवन च बड़ियां तकलीफां है, मेरे जीवन च बड़े दुख है। इदां दे हज़ारां जीव तुहानूं नज़र आउणगे जिहड़े इदां दा सवाल करदे हैं। फिर वो कहंदे है कि परमात्मा उन्होंने सब कुछ दे रहा, मैनू रब ने कुछ दिता ही नहीं है, मैनू परमात्मा कुछ दे ही नहीं रहा। और वो दोष किहनूं दिंदे है? दोष दिंदे आ परमात्मा नूं, दोष दिंदे हो भगवान नूं, वो मालिक नूं। ये उसी तरह है कि जिस तरह समझ लो कि एक जमीन का ना टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा है, 10 किले का जमीन का टुकड़ा ले लो कि 5 किले एक दे कोल है और 5 किले किसी दूसरे इंसान दे कोल है। हुण जरा समझना, 5 किले एक दे कोल है, 5 किले किसी दूसरे दे कोल है। हुण एक आदमी आंदा है, वो जमीन दे एक अपने हिस्से ते बड़ी मेहनत करता है, हल चलाता है, जमीन नूं खोददा है, हल चलाता है, पानी दिंदा है, नरम करता है, फिर बीज पाता है, फिर उस तो बाद जो भी कर्म करने वाला वो करता है। जदों मेहनत करता है तो फिर की हुंदा है, वक्त आण ते उस जमीन दे विचों फसल उगदी है और देखदियां देखदियां हरी हरी फसल लहलहाना शुरू हो जाती है। हुण 5 किले विच फसल लहलहा रही है तो 5 किले बंजर पे है। उत्थे की है? उत्थे घास फूस है, कंडे है। जरा समझना, हुण जिहदे हिस्से विच ओ जमीन आई जिथे घास फूस कंडे है, वो जदों देखदा है कि मेरे नाल दे कोल भी जमीन मेरे वर्गी सी पर इहदे च बड़ी फसल उगी हुई है और मेरी जमीन च कंडे है, घास फूस है। हुण वो देखदा परमात्मा की तरफ, क्या परमात्मा ये तो ना इंसाफी है, ये तो ना इंसाफी है। जमीन मेरे कोल भी 5 किले, जमीन इहदे कोल भी 5 किले, पर इहदी जमीन दे विच बड़ी फसल लहलहा रही है तो मेरी जमीन च कंडे है, मेरी जमीन च जाड़ बुझे है। ए परमात्मा तू बड़ा फर्क करदा है, ये क्यों? जे इहनूं फसल दित्ती तो मैनू क्यों नहीं दे रहा? मैनू भी फसल दे। जदों दोष परमात्मा नूं दे रहा है तो एक फकीर बैठा सब कुछ देख रहा सी, तो फकीर ने उस वेले जदों उहदी गल सुनी तो फकीर ने उन्होंने आवाज़ मारी, कहंदे इधर आ, किहनूं दोष दे रहा है? कहंदा जी देखो परमात्मा, जिहनूं तुसीं रब कहंदे हो, भगवान कहंदे हो, अल्लाह कहंदे हो, देखो कितना फर्क करता है। आ देखो और मेरी जमीन देखो, इत्थे देखो कितना हरी हरी फसल है, तो मेरी जमीन च की है? कंडे झाड़ झखड़। हुण ये रब फर्क नहीं करता तो होर की करता है? तो उसले फकीर हसे, फकीर कहंदे बेटा जरा हुण गौर करना। वो कहंदे बेटा की मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि ये सवाल ही किहड़ा है? मूर्खता वाला है। समझदे हो कि नहीं? ये सवाल ही मूर्खता वाला है। ये की मूर्खता दे सवाल कर रहे हैं कि परमात्मा फर्क कर रहा है? बेटा याद रख, परमात्मा ने जमीन नूं उपजाऊ शक्ति दित्ती हुई है। जमीन दे अंदर वो परमात्मा ने उपजाऊ शक्ति रखी हुई है, पर इस उपजाऊ शक्ति का फायदा वही ले लेंदा है जेड़ा जमीन ते मेहनत करता है। समझदे हो कि नहीं? जो तेरे को जमीन है, उपजाऊ शक्ति ਉਹਦੇ अंदर भी है, पर तू इस जमीन ते मेहनत नहीं की, तू नियम नहीं समझे कि मैं
ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇਰੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲਾਭ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬੀਜ ਬੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਬੀਜ ਦੀ ਬੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ 100 ਬੋਰੀ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੇਤ ਬੰਜਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੂਮੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਉਹ ਭੂਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਹੀ ਖਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਸਮਝ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲਹਿਲਹਾਏਗੀ। ਪਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਟੋਟ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਉਗਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੀਏ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਗੀਚਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਖਿਲਣ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆਂਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਗੀਚਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਹੈ ਕੋਈ ਜਵਾਬ? ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਗੁਡਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹੇ ਕੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਚਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਾੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਬੂਝੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਖਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤਹਾਂ ਪੁਸ਼ਪ ਨਾ ਉਪਜੇ ਜਹਾਂ ਅਗਨੀ ਕਾ ਵਾਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਗਏ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸੇਕ ਹੀ
ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਨੀ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਬਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਅੱਗ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਭਲਾ? ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਫਲ ਆ ਸਕਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪਰਹੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚੋ ਜ਼ਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਝਦਾਰ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਝਾੜ ਬੂਝੇ, ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਾਗ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾ ਦੌੜਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15-20 ਮਿੰਟ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹੀ ਸੇਵਕ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਉਠਾਏ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ, ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਨਾ ਗਮੀ, ਨਾ ਹਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਠੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ,
ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਵਸ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਵੇ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਧੱਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਠੋਕਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਅਪਣਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ 6 ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਿਆਦੀ ਜੀਵ ਵੀ ਕਾਫੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹ ਅਪਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾ ਲਵੋ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹੈ?
ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਹੈ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ। ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਇਹ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਨਾ 1 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ, ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਉਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਡੁੱਬਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਆ, ਪਰ ਆਵੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 9:30 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 10 ਵਜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, 9:15 ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਆਣੀ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਦਾਤਾਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਪੀਡ ਘਟ ਗਈ ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੈ 'ਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1440 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 1500 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1440 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਖਤਮ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਬਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨਿਯਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਾਅ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ 1-1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਸੌਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੀਕ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਔਰ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਐਲਬਰਟ ਆइंस्टाइन ने एक कोट यानी एक लाइन बड़ी प्यारी कही है कि कल्पना और विश्वास ही कामयाबी की सीढ़ी है। की क्या है? बहुत बड़े वैज्ञानिक होए है एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते कल्पना और विश्वास ही कामयाबी दी सीढ़ी है, पौड़ी है। जे तू कामयाब होना है तो कल्पना यानी सोच। जरा ध्यान देने वाली गल है। कल्पना का मतलब की है जो अज नहीं है ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਲੇਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜੇ। ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਲਬ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੱਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, फिर मैं मेहनत की और वो चीज़ बन गई। जरा सोचो तुसी हुण इत्थे सोचो मैं इदां दा कपड़ा पाना है, इदां दा कपड़ा खरीदना है, तो तुसी उदां दा कपड़ा लभना शुरू कर देना है। मैं इदां दी चीज़ करनी है, इदां दा घर बनाना है, तो तुसी उदां दा घर पेपर ते ड्राइंग करना शुरू कर देना है। तो जदों ड्राइंग बन गई तो तुसी कहना बई आह ड्राइंग मेरे पसंद दी है, हुण इदां दा घर मैनूं चाहीदा बनाओ। पहलां इत्थे बनदी है चीज़। जिद्दां असीं ताजमहल की गल की सी ना कि ताजमहल कितनी बारी बनया किसी को पता है? चलो अज फिर जिक्र आया तो गल कर लीए कि ताजमहल कितनी बारी बनया। कहते ताजमहल बनन च 22 साल लगे। किन्ने साल? 22 साल लगे ताजमहल बनन विच, पर बनया कितनी बारी हो? तां जे बाहरी तौर पर देखा जाए तो कहते एक बार ताजमहल बनया, पर जे सच्चाई समझी जाए ताजमहल की गहराई समझी जाए तो एक बार नहीं बनया, 3 बार बनया। 3 बार किद्दां बनया? पहला बनया दिमाग विच और फिर बनया कागज उपर, क्योंकि पहला इत्थे सोच आती है, फिर कागज ते उहदियां लिखावां खिंचियां जांदियां है, फिर जदों उत्थे सिलेक्ट हो जाता है, शाहजहां ने सिलेक्ट कर लिया तो फिर ऑर्डर किया बनाओ। हुण तुसीं भी घर बनाते हो नक्शा, पहला कित्थे बनता है? जिहड़ा नक्शे बनाने वाला है उहदे दिमाग 'च बनता है, फिर कागज़ ते बनाता, फिर तुहानूं सिलेक्ट करांदा है क्या 2-3 नक्शे है जिहड़ा पास करूंगे उदां दा घर बन जाएगा। सो कहण दा मतलब इहनूं कहंदे कल्पना। सो जिद्दां दा तुसीं अपना जीवन चाहते हो, जे अज बीमार हो, अज परेशान हो, तां कल्पना करो मैं चल रहा, मैं तंदुरुस्त हाँ, और नाल उहदे विश्वास रखो। क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा है कि कल्पना और विश्वास ही कामयाबी की सीढ़ी है। तू जीवन च हर मुश्किल का हल पा सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है, अगर तू सोचे और विश्वास रखे अपने मालिक पे, तो तेन कामयाबी भी जरूर मिलेगी। पर अज इंसान के अंदर सोचा किहड़ियां चलदियां है, सोचा किहड़ियां चलदियां है। जिदा हुणे एक जी बेनती कर रहा सी, मालिक को मैं पेपर देना है पर मेरे अंदर डर है मैं फेल हो जाना, मेरे अंदर डर है कि मैं पास नहीं होना। हुण अंदर सोच किहड़ी चल रही है? फेल होने दी अंदर सोच चल रही है कि मैं पास नहीं होना। तो याद रखो जिहड़ी सोच हुई ना, फिर महल भी उदां दा ही बनना है, फिर फेल होना ही है। जदों फेल होना है तो बंदे ने पता की कहना है, देखिया मैं सोचा सी वो सच हो गया, मैनूं पहले पता सी मैं पास नहीं होना, मैं फेल ही होना है। हुण इसलिए नहीं फेल होया कि तू फेल होना सी, तू इसलिए फेल होया क्योंकि तू पहले ही मन के बैठा सी कि मैं फेल होना है। इसलिए जे पहले ही असीं सोचांगे ये काम मेरे तो नहीं होना, तो वाकई वो काम होना ही नहीं है, क्योंकि तुहाडी सोच ही है। और जो सोच ही नहीं होना तो तुसीं कदी पूरी कोशिश करनी नहीं है। पर जे तुसीं पहले ही सोच लवो, जरा गौर करना। इसलिए असीं एक तुहानूं नवां शब्द देना चाहांगे। एक बंदा कहता मैं नहीं कर सकता और एक बंदा कहता कोई नहीं मैं करके दिखाऊं। समझदे हो कि नहीं? हुण जे तुसीं इन्नी हिम्मत है नहीं तुहाडे अंदर कि तुसीं कह सको मैं करके दिखाऊं, तो कम से कम इन्नी गल तां कहना शुरू कर दिओ कि मैं करूंगा, करके दिखाने की कोशिश करूंगा और उदों तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैनूं सफलता नहीं मिल जाती। समझदे हो कि नहीं? कि मैं करने की कोशिश करूंगा और उदों तक कोशिश करता रहूंगा जब तक मैनूं वो काम 'च सफलता मिल ना जाए। कम से कम इन्ना तो कहिए, ये कहने नालों मैं नहीं कर सकता, ये पूरी नेगेटिविटी है। जिहदे अंदर पूरा विश्वास है वो तो पूरी शान ना कहता मैं करके दिखाऊंगा।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ એનર્ਜੀ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ એનર્ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ એનર્ਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੌਂ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ 12 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜਾਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ? ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ। ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਆਈਜ਼ੈਕ ਨਿਊਟਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਨਿਯਮ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਆ ਅੱਗਿਓਂ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਪਲਟ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਵਰ, ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਈਲ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋੜ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਥ ਰੋਕ। ਉਹਨੇ ਰੱਥ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ
ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੇਠ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸੇਠ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਸੇਠ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਠ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਗਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਗਿਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੇਠ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਐਸਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ એનર્ਜੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿਰਾ। ਸੱਚ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਭਾਵਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਠ ਨੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਭਾਈ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਨੇਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਹੀ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ, ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਦਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚੂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖਾ, ਆਪਣਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਲੱਕੜ? ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਕੜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗ, ਔਰ ਖਬਰਦਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ, ਫਰਿਆਦ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵਿਕਣਨਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ, ਸਫਲਤਾ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਠ ਦਾ ਘਰ ਗਿਰਾਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਾਂ ਹੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਗਿਰਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਐਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਗਿਰਾਇਓ ਨਾ ਉਹਨੂੰ।
ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਜਾ ਗਿਰਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਰਾਇਓ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਾਣੀ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਲੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗਿਆ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਦੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਆਪਣੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਦੇਖੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਉਦਾਂ ਦੇ ਦਿਸਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੇ ਦਿਸਣੇ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਨੇ ਤਾਂ, ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗਿਓਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਪੜੋਸ ਵਿੱਚ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾएं ਬਾएं, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭੋ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ, ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਹੰਮਦ साहब ने भी किया है कि जिसने मांगना शुरू किया उसने मोहताजी का दरवाजा खोल लिया, वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहेगा। और जिसने सदका देना शुरू किया उसने रहमत का दरवाजा खोल लिया, वो कभी मोहताज नहीं होगा। ये हजूर दे वचन है, हजूर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उन्होंने दे वचन है कि जिसने मांगना शुरू किया उसने मोहताजी का दरवाजा खोल लिया, वो सारी जिंदगी मोहताज ही रहेगा। इसलिए कभी तुसी देखो आ जेड़े रोडां ते खड़े मंगते हैं ना, ये अज भी मंग रहे हैं, 2 साल पहला भी मंगते सी, उस तो पहला भी मंगते सी, और अगे भी जब तक इन्होंने जीना मंगी जाना है, क्योंकि ये मंगते बन गए। समझते हो कि नहीं? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ। ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਹਤਾਜ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਦਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। कहते जिसने सदका देना शुरू किया उसने रहमत का दरवाजा खोल लिया, वो कभी जिंदगी में मोहताज नहीं होगा। जिहड़ा रब दे रस्ते खर्च करना सीख गया, फिर उन्हें वो रहमत का दरवाजा खोल लिया कि जिंदगी च तंगी उन्होंने कभी आएगी नहीं। समझना जरा, एक बड़ी मशहूर किताब है द सीक्रेट, ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है जिसने वो किताब लिखी है, रोंडा वरन ਉਹਦਾ नाम है, द सीक्रेट। वो अपने जीवन का दसदी है कि उन्हें ये लाइन जो पढ़ी ना कि जिन्हें सदका किया उन्हें अपने वास्ते वो दरवाजा खोले, फिर कमी नहीं आती। कहते उन्हें अजमा के देखा था लॉ ऑफ गिविंग नूं। वो कहती मेरे सिर ते बैंक का 25,000 का कर्ज सी, $25,000 का अमेरिकन डॉलर का कर्ज सी, तो मैनू किते भी कोई काम नहीं बनता सी, हर पासे परेशान सी मैं। तो जो मैं लाइन पढ़ी द लॉ ऑफ गिविंग, तो उस वेले बड़े सालों तो मैं कोशिश कर रही सी, पर बैंक का पहले मेरे सिर कर्ज, कोई दूजा बैंक मैनू लोन देने तैयार नहीं सी। तो फिर मैं की किया, मेरे पर्स में
$50 ਸੀ, ਸਿਰਫ $50 ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸ 'ਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ $50 ਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਿੱਕੇ ਲਏ, ਔਰ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਭਾਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਉਹ $50 ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ, ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ याद करा दिए। पलटू नेड़े साच के झूठे से है दूर, दिल में आवे है नजर उस साहिब का नूर, उस साहिब का नूर कहां को खोजन जावे, घट में रहा समाए दर्श सतसंगत पावे। कहते सब दे अंदर ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ $50 ਮੈਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਗਿਵਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੇਰਾ 25,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇਸ ਲਾਅ ਆਫ ਗਿਵਿੰਗ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਲਕ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਚਾਹੇ 10 ਪਾਈਏ 5 ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਕਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਨਿਯਮ ਲਾਅ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ, ਦੇਣਾ। और तीसरा है लॉ ऑफ वननेस, कहते ये समझ, क्योंकि कहते ना गॉड के भी 3 अक्षर है, पहला जी फिर ओ फिर डी। जी तो गिविंग भी आता कि रब सब नू देण वाला ही है, वैसे तो कहते जी ते जनरेटर, ओ ते ऑपरेटर और डी ते डिस्ट्रॉयर। जनरेट यानी पैदा करने वाला, ऑपरेट यानी चलाने वाला, तो डी डिस्ट्रॉयर करने वाला यानी खत्म करने वाला। वो गॉड ही कोई शक्ति है जो जन्म भी दिंदी है, पालना भी करती है और सानू दुनिया तो लै भी जाती है, वो गॉड है। पर इत्थे गिविंग भी गॉड दे नाल ही जुड़िया, क्योंकि गॉड देना जानता है, और जो ऐसी भी देण दी भावना रखते तो असीं गॉड दे नाल एक हो जाते, ओहदी एनर्जी नाल साडी एनर्जी मिल जाती है। तो फिर अगला लॉ आ जाता लॉ ऑफ वननेस। वननेस का मतलब कि असीं सारे इक्को ही शक्ति नाल जुड़े हुए हैं, इत्थे कोई भी एक दूसरे तो अलग नहीं है। जिद्दां पत्ते नज़र आते अलग अलग, पर जुड़े हुए इक्को ही जड़ दे नाल है, इक्को ही जड़ तो उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ पानी मिलता है। इसी तरह इक्को ही परमात्मा साडे सारिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ है। और ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, बैर ਵਿਰੋਧਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। और ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ।
ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਮਾਈਲ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਜਰਾ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਵੱਟਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਔਰ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਪਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇੜ ਗਿਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੇੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪੇੜ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਏਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਵਨਨੈਸ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, डी। जरा गौर करना, गिविंग, वननेस और डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है नियम, नियम के अंदर चलना। इसलिए कुदरत के अपने नियम है, अपने जीवन के नियम के अंदर हमेशा चलिए। क्योंकि जदों असी जदा हजरत अली बैठे सी, किसी ने कहा महाराज मैं बड़ा परेशान हाँ, मेरे जीवन च बड़ियां तकलीफां, बड़े दुख है। तो हजरत अली कहते परेशान बंदा उदों ही होंदा जदों बंदा अपने शान तो परे चला जाता है, अपनी शान तो परे चले गए। जिदा बंदा कहता मैं पखे तो परे चला गया तो मैनू गर्मी लगन लग पई, पखे के थल्ले आया तो मैनू ठंडी ठंडी हवा मिल रही है। वो कहते तेरी भी एक शान है, जो तू अपनी शान तो परे हो जाता है, पिछे हो जाता है, तो तेरे जीवन में परेशानियां आंदियां है। जो तू अपनी शान के अंदर रहिंदा है तो फिर तेरे जीवन में सदा खुशियां रहिंदियां हैं। तो हुण जरा सोच के देखो हजरत अली ये गल क्यों कह रहे हैं। इस बड़ा राज है कि तुहाडे जीवन की शान काहदे विच है। तुहाडे जीवन की शान सच्चाई च है या झूठ विच? तुहाडे जीवन की शान ईमानदारी च है या बेईमानी च? तुहाडे जीवन की शान वफादारी च है या बेवफाई च? तुहाडे जीवन की शान काहदे विच है? जरा सोच के देखो। तुसीं किहनूं कहोगे ये बंदा बड़ा शानदार है? जिहड़ा बंदा नेक मार्ग ते चलदा है, सब दा भला करदा है, सच्चे रस्ते ते चलदा, अपने प्रभु की बंदगी करदा है, जिहदे अंदर किसी वास्ते नफरत नहीं है। हुण जदों नफरत नूं अंदर पैदा कर लिया तो मतलब साडी शान नहीं है। रब ने सानूं इसलिए नहीं पैदा किया कि असीं नफरत करिए, क्रोध करिए, दूजिआं दा बुरा करिए, बल्कि रब ने सानूं इसलिए पैदा किया है कि असीं अपना जीवन ऐसा बनाइए कि दूजिआं दा भला करिए, दूजिआं नूं खुशी दईए, अपने रब की बंदगी करिए। इहनूं कहा जाता है कि अपने जीवन नूं पहचान, कि अपने जीवन दे भी नियम नूं जान के मैनूं परमात्मा ने इसलिए पैदा किया है। मैं इत्थे दुनिया नूं खूबसूरत बनाना है या दुनिया नूं बदसूरत बनाना है, ये मैं सोचना है। जरा समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए चौथा नियम की है, जरा गौर करना। पहला है पंक्चुअलिटी,
ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ, ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਵਨਨੈਸ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਦੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਭਰੋਸਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ, ਅੱਛੇ ਨਿਯਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਿਆਉਣ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਸੀ? ਚੌਥਾ। ਹੁਣ 2 ਨਿਯਮ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ 5ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर एवरी ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸੋਚ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਪਲੈਸੀਬੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਜੋਏ ਡਿਸਪੈਂਜਾ ਨੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਣਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਫਟਾਫਟ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਮਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬੜੇ ਘਟ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1,22,000 ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ, ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ 1,22,000 ਸੈੱਲ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਤਾਂ 77,000 ਸੈੱਲ ਆਏ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿ 1,22,000 ਤੋਂ 77 ਯਾਨੀ 77,000 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਤਾਂ 64,000 ਨਹੀਂ 69,000 ਹੋ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਹੀ 69,000 ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਐਡਮਿਟ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਲੇਟੇ ਲੇਟਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਟੇ ਲੇਟੇ ਆਇਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਫਿਰ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟੀ ਲੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਘਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਲੇਟੀ ਨੇ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਆਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਸੁੱਖੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਸੈੱਲ 1,10,000 ਹੋ ਗਏ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈੱਲ 1,10,000 ਹੋ ਗਏ। 59,000 ਤੋਂ ਸੈੱਲ 1,10,000 ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਲ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਸੈੱਲ ਵਧਾਏ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਆਦ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ 59,000 ਤੋਂ ਵਾਪਸ 1,10,000 ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੁਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੈੱਲ 69,000 ਰਹਿ ਗਏ, 69,000 ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਰਨ ਦੀ ਤਰਫ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ, ਨਿਆਜ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਹਕੀਕਤ ਹੋਈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਚੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਓ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਤਸੰਗ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜਮਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆਣੀ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸੋਚ ਲਵਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਓ ਮਾਰੋ ਇਹਦੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਹੱਸੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਸਦਾ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ, ਹੱਸ ਲਵਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਐ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਸਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਤਗੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਰੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਣ, ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੱਸ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੜਾਸ ਕੱਢਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਢ। ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਥਿੰਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਦੱਸਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੈਂਕਸ ਗॉड ਫॉर एवरीथिंग, ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕਸ ਗॉड ਫॉर एवरीथिंग, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਟ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਚਨ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਬੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਬੋਲਣ ਦੀ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਐਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर एवरीथिंग, ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵਸਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਵਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰੂੰਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੱਬਾ ਇਹ ਦਰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਪੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਦਰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਪੇਨ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਹਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਭਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 6ਵਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਅਪਣਾਓ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗॉड, ਥੈਂਕਸ ਗॉड ਫॉर एवरीथिंग। ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖੋ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ। ਹਰ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ